السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرے من پسند جیون ساتھی سے میری شادی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بہت امیر ہے، گھر بھی بہت بڑا ہوگا، سب مل کے رہیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ سب سے الگ رہوں، لیکن میری خواہش تھی کہ جہاں میں جاؤں وہ گھر اتنا وسیع ہو، اتنا بڑا ہو کہ بس ہم کھل کر جئیں۔ لیکن جس سسرال میں نے قدم رکھا وہ گھر مجھے چھوٹا لگنے لگا، کمرے کم اور افراد زیادہ تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو امی ابا سے بات کریں نا، دیکھیں یہاں پر لوگ زیادہ ہیں اور کمرے اتنے کم ہیں کہ ٹھیک سے ہم رہ نہیں پاتے۔ اگر آپ ان سے کہیں بغیر لڑائی جھگڑے کے ہم الگ ہو جائیں تو کوئی قباحت تو نہیں ہوگی۔ میرے شوہر کھلے ذہن کے مالک تھے۔ اپنے امی ابا سے بات کی تو ساس سسر نے فیصلہ کیا کہ ہم بیٹے اور بہو کو علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ بنگلہ نیا بنا تھا، سسر صاحب کرائے پر اٹھانا نہ چاہتے تھے اور کرایہ دار نئے گھر کو خراب کر دیں گے، اسی وجہ سے اس علاقے میں سبھی بنگلے نئے تھے، آبادی زیادہ نہیں تھی، زیادہ تر پلاٹ خالی پڑے تھے۔ سچ شکر کہ ہماری طرف کے چاروں بنگلے آباد تھے، تبھی ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے پڑوسی بہت اچھے تھے۔ پڑوسی اچھے ہوں تو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ میں یہاں اتنا زیادہ خوش تھی، کھل کر جی رہی تھی۔ ہماری الٹی طرف کا ایک گھر خالی تھا، اس کے بعد والا بنگلہ آباد تھا۔ اس میں ہبا رہتی تھی جو میری ہم عمر تھی۔ اس کے شوہر ایک بینک میں آفیسر تھے۔ وہ صبح جاتے تو 6-7 بجے تک لوٹتے۔ اس دوران وہ بھی اکیلی ہوتی اور میں بھی۔ ہم نے اپنے فرصت کے اوقات کو ایک دوسرے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ بچے تھے نہیں کہ انسان بچوں میں مصروف ہو جاتا۔ تو فی الحال ہم نے یہی حل نکالا کہ ناشتے کے بعد وہ میرے پاس آ جاتی، ہم بات چیت کرتے، اکٹھے چائے یا کافی پیتے۔ دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا تو وہ چلی جاتی، میں بھی کچن میں کھانے میں مصروف ہو جاتی۔ صفائی وغیرہ کے لیے ملازمہ تھی جو 4 بجے تک کام ختم کرنے کے بعد چلی جاتی۔ تھوڑی دیر امی اور بہنوں یا پھر ساس نندوں سے فون پر باتیں کرتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا کب وقت بیت رہا ہے۔ اتنے میں میرے شوہر آ جاتے۔ رات کا کھانا اکثر ہم باہر کھاتے، زندگی ایسے ہی ہنسی خوشی روا دوا تھی۔ ایک دن 10 بجے ہم لوگ باہر سے لوٹے تو برابر والے بنگلے میں روشنی دیکھی۔ خوشی ہوئی کہ چلو ہمارا پڑوس تو آباد ہو گیا۔ سوچا صبح پتہ چلے گا کون لوگ آئے ہیں۔ برابر والے گھر میں ایک عورت مسز سیب کے پاس کام کرنے آتی تھی، اس کا نام زلیخا تھا۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر بھی آ جاتی، کہتی کہ بیگم نے آج بریانی بنائی تھی، آپ کو بھجوائی ہے۔ کبھی کسی اور بہانے آ کر تھوڑی دیر کو ٹک جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی جاتی۔ اس روز جمعے کا دن تھا۔ زلیخا آ گئی اور اس نے بتایا کہ آج مسز طیب گھر پر نہیں ہے، شاید میکے چلی گئی ہیں۔ میں تو وقت پر آ گئی ہوں لیکن ان کے گیٹ پر تالا ہے، سوچا 2 گھڑی آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، شاید وہ آ جائیں۔ اس دن میں نے پوچھ ہی لیا، زلیخا یہ ہمارے پڑوس میں کون لوگ آئے ہیں؟ جانتی ہو تم؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ وہ بولی، میاں بیوی ہیں، نئی شادی ہوئی ہے، صاحب کا نام وسیم ہے۔ صاحب صبح چلے جاتے ہیں اور رات کو آتے ہیں، باجی سارا دن اکیلی رہتی ہیں، تبھی کسی کے بات کرنے کی آواز نہیں آتی۔ تم ملی ہو ان سے؟ جی، مجھے بلایا تھا گھر کی صفائی کرانے کے لیے۔ یہ نئی باجی کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں، میں 4 دن گئی تھی، سارا گھر صاف کر دیا۔ اب ایک دن چھوڑ کر ایک دن گھنٹے بھر کو جاتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، برتن وغیرہ اور دیگر کام وہ خود کرتی ہیں۔ عمر کیا ہے ان کی؟ آپ کی جیسی ہیں، 18 برس کی ہوں گی، مگر سادہ رہتی ہیں، نئی دلہن لگتی نہیں ہیں، بہت خاموش طبیعت ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ فوزیہ نام ہے ان کا۔ اب ان کے گھر جانا تو میرا سلام کہنا، یہ بھی کہنا کہ کبھی ہمارے گھر ملنے آ جائیں، ورنہ ہم وہاں آ جاتے ہیں۔ زلیخا نے میرا پیغام وہاں پہنچا دیا۔ فوزیہ نے جواب دیا، جب چاہے آ جائیں، مگر شام کے بعد میرے شوہر گھر پر ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ فوزیہ نئی دلہن ہے، اس لیے کہیں آنے جانے سے شرماتی ہے، کیوں نہ میں پہل کر لوں اور اس سے مل آؤں۔ میں نے کیک بنوایا اور دن کے 11 بجے اس کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ بیل بجائی، اس نے جھانکا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں، یاد ہے نا آپ کو کہ ملنے کے لیے کہا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ فوزیہ نے گیٹ کھول دیا اور دھیمی سی مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ میں نے کیک کا ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اتنے روز ہو گئے آپ نہیں آئی تو میں ملنے چلی آئی۔ بہت اچھا کیا، اس نے خوش ہو کر کہا۔
मैं भी तन्हाई से घबराई थी, लेकिन नई जगह नए लोगों से मिलने से झिझक रही थी। वो चाय बनाकर ले आई। फौजिया बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसको देखा तो देखती रह गई, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। कितने दिन हुए हैं शादी को? थोड़े दिन हुए हैं। अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं? इसी शहर में या दूसरे शहर में? हाँ, दूसरे शहर में है, तभी उदास लगती हो। मेरे घर आ जाया करो। फौजिया फिर भी हमारे घर न आई। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा गई। उसे याद दिलाया कि तुमने आने का वादा किया था, क्यों नहीं आई? मिलना जुलना रखना चाहिए ना, तुम अकेली होती हो और मैं भी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो सर हिलाती रही। हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। न जाने उसने इस अंदाज में जुमला कहा था। मैं एकदम चौंकी और पलटकर उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें फेर ली। खैर, मैंने बात को नजरअंदाज किया और मिलकर वापस आ गई। मैं उसका इंतजार करती रही। 1 महीना और बीत गया, मगर मौसूफा फिर भी ना आई। मुझे अच्छा नहीं लगा इस दौरान मैं फिर उसके घर जाऊं। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा, अजीब औरत है, बहुत प्यार से मिलती है, आने का वादा भी करती है, लेकिन नहीं आती। शायद शौहर की इजाजत नहीं होगी। तुम वसीम साहब से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी बेगम कई बार आपकी बेगम से मिलकर आई है, मगर वो नहीं आती। क्या वजह है? क्या आपने उन्हें आने जाने से रोका हुआ है? इत्तेफाक से अगले रोज ही वसीम साहब की मुलाकात मेरे शौहर से हो गई। दोनों ऑफिस जाने को घर से निकले थे। मेरे शौहर ने सलाम दुआ की और फिर मेरा पैगाम उनके गोशगुजार कर दिया। वो बोले, मैंने उन्हें नहीं रोका, जरा सुस्त है, काहिली से काम लेती है, मैं भेजूंगा उन्हें। अगले दिन फौजिया हमारे घर आ गई। बोली कि वसीम ने मुझे कहा कि पड़ोस में जाती तुम नहीं हो, तुम्हारा दिल नहीं चाहता और लोग तुम्हें मेरा कैदी समझते हैं। वो चंद मिनट मुश्किल से बैठी। मैंने चाय बनाने को मुलाजमा से कहा तो बोली, तकल्लुफ ना करें, वसीम घर पर हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आऊंगी। यूं वो दोबारा आने का कहकर चली गई। उसके मोहब्बत भरे रवैये पर मैं हैरान रह गई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पुरस्कारियत थी जिसको मैं ढूंढने के बावजूद नहीं ढूंढ पाई। एक बहुत अजीब बात मुझे हमेशा लगती थी, वो बराह रास्त मेरी आंखों में नहीं देखती थी, और अगर मैं उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती तो वो अपनी आंखें चुरा लेती। वसीम साहब के मकान के सीधे तरफ वाले घर से एक रोज मिसेस तैयब आई और बोली, कल उनके घर से फौजिया के रोने की आवाजें आ रही थी, क्या तुमने कुछ सुना? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई, शायद मैं सो गई थी। क्या वक्त था? रात के 12 बजे होंगे। अगले रोज मैं परेशान होकर फौजिया के घर चली गई, सोच करके हो सकता है किसी तकलीफ के बायस रोई हो, और मैं तो वो थी जो पड़ोसियों से बहुत मोहब्बत रखने वाली। इंसान बीमार भी हो सकता है, यही सोचकर मैं उसके घर पहुंची। बेल दी। जुलेखा ने गेट खोला। फौजिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने पूछा, रात तुम रोई थी, क्या बात है? कहने लगी, कुछ नहीं, पेट में दर्द था, वसीम ने दवा खिलाई तो आराम आ गया और मैं सो गई। फौजिया के बयान से लगा जैसे वो झूठ बोल रही है। ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। अगले रोज जुलेखा आई तो उसने बताया कि वसीम ने रात को उसे मारा था, जिससे फौजिया के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। मैंने उनकी सिकाई कर दी है, पर बेचारी बड़ी मुश्किल से हिल पा रही थी। किस वजह से मारा, ये बात जुलेखा को मालूम नहीं थी, मुझे क्या बताती। बहरहाल अफसोस हुआ कि बज़ाहिर वसीम ऐसा नहीं लगता, बहुत महज़िब नजर आता है। अल्लाह जाने क्यों बीवी पर हाथ उठाया। पूछने की नौबत न आई। फिर ये रोज का मामूल हो गया। रोज ही फौजिया के चीखने चिल्लाने की आवाज आती, जैसे उसे मारा जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जो खत्म होने का नाम न लेता था। मुझसे रहा न गया। दिन के वक्त वसीम साहब ऑफिस चले जाते, मैं फौजिया के घर गई। वो बेसुध बेजान पलंग पर लेटी थी, उसे उठा नहीं जा रहा था। जुलेखा ने दरवाजा खोला। क्या फिर मारा है उसने तुम्हें? मैंने अपनायत भरे लहजे में उससे जब पूछा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, रोज ही मारता है, सारे बदन पर नील पड़ गए हैं, मेरा बदन अब तो फोड़े की तरह दुखता है। आखिर मारने की क्या वजह है? कोई खास वजह नहीं होती। प्यार भी बहुत करते हैं, जरा सी बात पर मूड भी खराब कर लेते हैं कि मारने पर उतर आते हैं, माफी मांग कर मना लेते हैं। ये कैसा प्यार है भाई? ये तो सरासर अजियत पसंदी है। शायद नफ्सियाती मरीज है तुम्हारा शौहर। मेरे शौहर तो कभी ऐसा नहीं करते। फौजिया ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया। छोड़िए इस बात को, मैं आपको अगर सच बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगी। वसीम दिल के बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज है। उनका गुस्सा वक्ती होता है। फौजिया के हौसले और सब्र पर मैं उसका मुंह तकती रह गई। एक शाम उसके बराबर वाली पड़ोसन यानी मेरी दोस्त
मेरे पास आकर कहने लगी, रबिया फौरन आओ, आज तो उस आदमी ने हद कर दी है, वो तो फौजिया बेचारी को मार ही डालेगा। मुझसे उसकी गुनाहें बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं अपने दोस्त के कहने पर अपने सहन से निकली और वसीम की दीवार पर कान लगाए तो फौजिया की दर्दनाक सिसकियां सुनाई देने लगी। फिर सिसकियां रोने की बुलंद आवाज में तब्दील हो गई। तब लगा किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया है। देखा, मैंने कहा था ना कि वो उसे मार रहा है। अपने शौहर से पूछे बगैर मैं इन हालात में किसी के घर नहीं जा सकती थी। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि वो अफसोस करके घर वापस लौट गई कि देखो तुम भी नहीं चलोगी तो क्या होगा। दरअसल मैंने अपने शौहर को नहीं बताया है, बिला वजह उनके बीच आकर कई बात न बढ़ जाए। दूसरे रोज सुबह जब वसीम ऑफिस चला गया, मैं और मिसेस तैयब फौजिया के पास गई। उसकी बुरी हालत थी, मुंह पर नील थे और वो बिस्तर पर पड़ी थी। हमें देखकर बेख्तियार रो पड़ी। ऐसे जालिम आदमी के साथ तुम क्यों रहती हो? औरत का कोई ना हो तो वो कहाँ जाए अपने घर के सिवा? ये तुम्हारा घर है या कैद खाना है? तुम भी अजियत पसंद हो, मैं कि क्यों नहीं चली जाती? छोड़ दो ऐसे जालिम शख्स को। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करा देती। पुलिस का नाम सुनकर फौजिया का रंग उड़ गया, परेशान दिखाई देने लगी। मैंने चाय बनाकर उसे पिलाई। उस दिन मुझे उस पर बहुत तरस आया। सोचा कि उसके मैके इतला कर दूं कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। किस जालिम के हवाले कर दिया, कम से कम आकर इसका हाल तो देखो। फौजिया ने न जाने क्यों हमें हर तरह का एक्शन लेने से मना कर दिया, तो मजबूर होकर हम वापस घर लौट आए। 2 दिन खामोशी रही, लेकिन मेरे दिल को उस मासूम सूरत लड़की का गम लग गया था। किसी सूरत आराम नहीं था। हर लम्हा फौजिया के बारे में सोचती रहती। हफ्ते भर जुलेखा नहीं आई। दुआ कर रही थी कि जुलेखा आ जाए। दुआ कबूल हुई। गेट की बेल बजी। जुलेखा आई। वो हस्बे आदत बातें भी करने लगी। बीबी, मैं तो फौजिया बीबी का हाल देखकर परेशान हूँ। जाने कैसा आदमी है, हर वक्त मारता रहता है उसे। ऐसा तो कोई जानवरों से भी सुलूक नहीं करता। बेचारी मार खा खा कर बुरी हालत हो गई है उसकी। हाँ जुलेखा, मुझे भी इस बात का दुख है। क्या करें, कैसे उसकी मदद करें, जबकि वो मदद पर राजी नहीं है, मना कर देती है। अल्लाह जाने क्या मामला है। मेरी तो समझ से बाहर है। हमारा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। काश ये लोग हमारे पड़ोस में न आते, ये घर खाली रहता तो अच्छा था। मैंने सोचा कि इनके घर की सफाई का काम छोड़ दूं। कल की बात है, जब मैं गई तो वो रो रही थी, आंखें सूजी हुई थी और सुर्ख थी। बोली, रात भर हमारा झगड़ा हुआ है और वसीम ने मुझे बहुत मारा है। पहले मारते रहे, फिर बाथरूम में ले जाकर नल के नीचे खड़ा कर दिया और पानी खोल दिया। इतनी सर्दी में भला कोई ठंडे पानी में नहाना बर्दाश्त कर सकता है? वो बुखार में बुरी तरह से तप रही है। मैंने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, बीबी मुझे बता दो क्यों झगड़ा होता है रोज रोज? वो क्यों आप पर सख्ती करता है? इतना बताया कि वसीम शादीशुदा है और 4 बच्चे हैं उसके। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। अब कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। कहाँ जाऊं? जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं नहीं जा सकती, मेरा कोई घर नहीं है और ना रिश्तेदार हैं, माँ बाप कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये दुनिया मेरी नहीं है। क्या मतलब? क्या उसने ये बात कही? मुझे उस दिन वाली बात याद आ गई। हाँ, तुम्हारे घर आऊंगी। ये दोनों पुरस्कार बातें मेरे दिल में अजीब से वसवसे ला रही थी। जहन उलझ रहा था। कोई तो बात है, कोई तो बात है। मुझे ये कहानी लगती है, जुलेखा बात कुछ और है, लेकिन हम जहनी अजियत में मुब्तला हैं। उनकी अजियत पसंदी अब बर्दाश्त नहीं होती। बेशक ये उनका घरेलू मामला है, मगर जुल्म की एक हद होती है। मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले के सारे मर्द मिलकर उनके पास जाएं और वसीम से पूछे कि वो रोज अपनी बीवी को क्यों मारता है। मैंने अपने शौहर को मनाकर राजी किया। पहले तो वो राजी ना होते, फिर तैयब साहब के हमरा वसीम से मिले और कहा, आप हमारे पड़ोसी हैं, बेशक आपका ये घरेलू मामला है, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। आखिर आप अपनी बीवी से ठीक तरह से क्यों नहीं पेश आते? बहरहाल उन दोनों ने उसे काफी समझाया कि यहाँ रहना है तो सही तरीके से रहना होगा, वरना आप यहाँ से चले जाएं। ऐसा ना हो कि आपका कोई पड़ोसी पुलिस वालों से ताउन मांगने पर मजबूर हो जाए। मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती, हरगिज नहीं। वसीम ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मेरे शौहर उनको देखने लगे। क्यों नहीं पकड़ सकती? बहुत अमीर हो तुम। मैं वो हूं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। कौन हो तुम? कोई नहीं, ये कहकर वो घर में चला गया। लेकिन उसके घर में जाते ही पूरे इलाके की लाइट चली गई सिवाय उसके घर के, और घर से उसी तरह से चीखने की आवाजें आने लगी। अब तो मेरे शौहर का दिल घबरा गया। वो इंसान नहीं लग रहा था। हाँ, वो इंसान नहीं था। शक तो मुझे
पहले ही हो गया था। लेकिन अब जब मेरे शौहर ने कहा कि अजीब बात थी, उसकी आंखें बदल रही थी और आंखों में ऐसा लग रहा था जो दो पुतलियां हैं वो हैं ही नहीं। मैं तो डर गया था। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, क्योंकि कोई इंसान इस तरह किसी से बात नहीं कर सकता, और अगर उसे जाना होता तो चला जाता। उसने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम लोग यहाँ से जाओगे अगर बिला वजह मेरे घर में घुसने की कोशिश की, बिला वजह मेरे मामलात में पड़ने की कोशिश की। पर मैं तो परेशान थी ना। फौजिया का राज तो खोलना ही था। आखिर क्यों वो पिट रही थी और आखिर क्यों अपने शौहर को बचा रही थी? मैं किससे मदद लेती? एक दिन मेरी सास मेरे घर आई। मैंने उनसे अपनी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी बातों से लगता है कि फौजिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो गैर इंसानी है। क्या मतलब? दरअसल फौजिया का तुम्हारे घर ना आना और घर आकर वापस चले जाना, किसी चीज को ना खाना, फिर आंखों का बदल जाना, उसके शौहर का अजीब तरह का रवैया, ये सब गैर इंसानी होने का सबूत दे रहा है। क्या आप ये बात हतमी तौर पर कह सकती हैं? हाँ बेटा, जहां तक मेरा इल्म कहता है। दरअसल मेरी सास जिन्नात वगैरह को भगाने का काम करती है। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी, लोग यकीन भी नहीं करते, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी खातून थी और वो ये काम खुलेआम नहीं करती थी। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि लोग उनके पास आकर अपने मसले हल करवा रहे हैं। उन्होंने इस बात के बारे में किसी को बताया भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, मैं ये मसला हल करने की कोशिश करूंगी, तुम्हारी और बेटी की परेशानी देखकर मुझे जरूर इस मामले में पड़ना पड़ेगा, और आज रात मैं तुम्हारे घर रुकूंगी। फिर मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पड़ोस में आखिर क्या हो रहा है। वो रात मेरी सास ने लॉन में गुजारी। मेरे शौहर आकर सो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अम्मी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कोई वजीफा है जिसको पूरा करना है। ये अम्मी कब से ऐसे मामलात में पड़ गई, यानी उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताया था और ये इल्म सिर्फ उन तक महदूद था। पर आज सिर्फ अपने बेटे और बहू के लिए वो ये काम कर रही थी। वो मुसलसल वजीफा पढ़ती रही। जैसे जैसे वजीफा पढ़ रही थी वैसे वैसे हवाएं तेज हो रही थी। लाइट तो आ चुकी थी, लेकिन एकदम से हमारे घर की लाइट चली गई। फिर उसके बाद लाइट फिर से आ गई और वहां पर एक बहुत लंबे कद का आदमी खड़ा हुआ था। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? तुम बताओ, क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ? वो मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ, तुम्हारी है तो क्या अपनी चीज को इस तरह तंग करते हैं? तो फिर किस तरह रखूं उसे? तुम उसे मारते हो। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उसे प्यार से रखो ना। उसके माँ बाप को छुड़वा दिया, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं, वो गरीब कहाँ जाएगी? पड़ोसी अच्छे मिले तो पड़ोसियों के पास भी नहीं जाने देते। आखिर चाहते क्या हो? मैं उसके इश्क में पागल हूं और बस अगर उसे कोई देखता है तो उस रात में उसे बहुत मारता हूं। तो देखने वालों को मारो ना, अपनी बीवी को क्यों मारते हो? तुम हो कौन? आपको अंदाजा नहीं है मैं कौन हूं? हाँ मुझे पता है, फिर भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं एक जिन हूं। और ये लड़की जब अपने कॉलेज में जाती थी पढ़ने तो वहां पर एक दरख्त पर मैं रहता था। जब से इसके हुस्न को देखा इसका दीवाना हो गया। फिर इसको अपने काबू में करने के लिए मैंने बहुत से खेल खेले, लेकिन ये बहुत ज्यादा जिक्र करती थी, अल्लाह का नाम लेती थी और मेरा हमला इस पर नहीं होता था। तभी मैंने एक दिन एक इंसान का रूप धारा, बहुत खूबसूरत इंसान का। इसको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया और ये मेरी बातों में आ गई। फिर मैंने इसे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरे घर वालों से मिल लो। मैंने कहा, तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? उसके कहने के मुताबिक घर वाले तो राजी हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों को लाना होगा। मैं अपने घर वालों को कहाँ से लेकर आता? उन्हें तो पता ही नहीं था उनका बेटा कहाँ और किसके साथ है। किसी इंसान के साथ शादी करना चाहता है। बहरहाल मैंने अपने नकली माँ बाप के साथ उसके घर जाकर उसके माँ बाप से शादी की बात की, लेकिन उसकी माँ राजी नहीं हो रही थी। उसने कहा, ये शादी नहीं हो सकती, मेरी बेटी का निकाह कहीं और हो गया है। निकाह हो गया है तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो मुझसे मोहब्बत करती है, निकाह को तोड़वा दीजिए। उसकी माँ किसी सूरत नहीं मानी। फिर मैंने फौजिया से कहा कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ और अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये शादी तुम्हें ख़त्म करना होगी।
اور پھر فوزیہ نے اس آدمی سے خلا لی یا نہ لی، بس مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد ہم اس گھر میں آ گئے۔ تو پھر تم نے اس سے محبت کی، اب اس کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ فوزیہ نے یہ راز جان لیا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور انسانی روپ میں اس کے پاس آیا تھا، انسان بن کر اس سے محبت کی اور اب اس کے ساتھ ایک جن بن کر ہی راتیں گزارتا ہوں۔ میں نے اسے کہا مجھے تم سے اولاد چاہیے، تو اس نے کہا نہیں، میں ایک جن کی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، بس اسی وجہ سے روز مجھ سے مار کھاتی ہے، اسی وجہ سے روز پیٹتا ہوں میں اس کو، پر محبت بھی کرتا ہوں، اس کا خیال بھی رکھتا ہوں، اس کے زخموں پر مرہم بھی لگاتا ہوں۔ تبھی وہ تمہارے بارے میں کسی سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، تبھی وہ کہہ رہی تھی کہ جو بھی سنے گا یقین نہیں کرے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اے بڑھیا اب یہاں سے چلی جا، ورنہ تیرا کام تمام کر دوں گا اور تیری بہو اور تیرے بیٹے کا وہ حال کروں گا کہ تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے مگر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بیچاری لڑکی تمہاری محبت میں نکاح پر نکاح کر چکی ہے، ایک بار گناہ کر چکی ہے اور دوسرا گناہ تمہارے ساتھ رہ کر چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد میری ساس زور زور سے وظیفہ پڑھنے لگی، وہ چلا رہا تھا۔ اس نے کہا بڑھیا یہ وظیفہ بند کر دے، ورنہ یاد رکھنا تیری موت یہاں ہوگی، آج رات سب تیری موت کا تماشا دیکھیں گے۔ پر میری ساس نے، جو کہ حصار میں تھی، اس کی باتوں کا اب کوئی جواب نہیں دیا اور پوری رات وہ عمل کرتی رہی۔ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلا، وہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب کچھ دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ یا میرے خدا، فوزیہ ایک انسان اور اس کا شوہر وسیم ایک جن، انسانی روپ میں، بیچاری ایک جن کی قید میں ہے، تبھی نکل نہیں سکتی، اب کیسے نکالا جائے؟ صبح میری ساس نے کہا بیٹا یہ بہت طاقتور جن ہے اور اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تو ہم کیا کریں؟ شاہ صاحب سے ملنا ہوگا۔ شاہ صاحب 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اب وہ جلال میں آ گیا ہے اور اگر اپنے اصل روپ میں آ گیا تو ہمیں بھی برباد کرے گا اور پورے محلے کے لوگوں کو بھی۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ کے اس راز کے بارے میں کوئی جانے، ہمیں شاہ صاحب کو بلانا ہوگا۔ جیسے ہی میری ساس شاہ صاحب کو فون کرنے لگی، اچانک ان کو ایسا لگا کہ کسی نے پیچھے سے پکڑ کر انہیں کھینچا ہے، وہ ہوا میں معلق تھی، میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی بیٹا شاہ صاحب کو بلاؤ، فوراً بلاؤ۔ میں ان کو بچاتی یا شاہ صاحب کو بلاتی؟ بہرحال ان کے حکم کی تابع تھی، میں نے فوراً شاہ صاحب کو فون کیا، شاہ صاحب آ جائیے، فوراً یہاں پر آ جائیے، ان کو ایڈریس لکھوا دیا۔ شاہ صاحب بے شک اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے فوراً جہاز کی ٹکٹ کٹوائی اور ہمارے گھر شام تک پہنچ گئے۔ میری ساس مسلسل ذکر کر رہی تھی اور اب تک ہوا میں جھول رہی تھی۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے گھر میں قدم رکھا، اس جن نے انہیں وہاں سے چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر آ گری اور بے ہوش ہو گئی، ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ کہاں کہاں سے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو بس رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے آتے ہی اس 2 سینگوں والے جن کو دیکھا اور کہا تو جن ہے اور انسانوں کو تنگ کرتا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو کیوں اس طرح تو اس کو تکلیف دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے میرے کام میں مداخلت کی ہے، میں تو سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے اپنا عمل کرنا شروع کیا۔ یہ چاہ رہی تھی میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، تو چھوڑ دینا، تو وہ ایک انسان ہے اور تو جن ہے اور تو اس کو اذیت دیتا ہے۔ کیا تو اسے محبت سے رکھتا ہے؟ تو اسے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت تو آزادی ہے، محبت تو ایک دوسرے کو آرام اور سکون پہنچانا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا کہ شاہ صاحب نے پانی کے چھینٹے اس پر مارے، وہ جلنے لگا اور زمین پر آ گیا۔ شاہ صاحب نے اس سے کہا دیکھ اب بھی سنبھل جا، تو اگر سکون سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو رہ، لیکن اسے نہیں مارے گا۔ جو جو اسے دیکھے گا میں اسے ماروں گا، ہر بار ماروں گا، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو نے ویسے بھی اس سے گناہ عظیم کروایا ہے، وہ لڑکی تیری محبت میں سب کچھ کر بیٹھی ہے اور اب مزید تو اس سے اپنے بچے پیدا کروا کے ناجائز کام کروانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب نے اس میں پانی کے چھینٹے مارے اور وہ جلنے لگا، یہاں تک کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ ساس کو ہماری ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا، ان کی گردن
اور کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ ایک بہادر عورت ہی کر سکتی تھی۔ اس کے بعد میں فوزیہ سے ملی۔ فوزیہ کی حالت بہت بہتر تھی۔ میں نے کہا فوزیہ تمہارے گھر والے تمہیں معاف کر دیں گے، دیکھو وہ ایک جن تھا۔ یہ بات میں جانتی تھی، تبھی تو آپ سے کہتی تھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ ایک جن ہے اور اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے، پر تم اب آزاد ہو۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ ہاں، وہ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے گھر آ گئی۔